ओम शांति आज साकार महावाक्य 20/6/2026 मधुर संतान माने तुम पाखरे अविनाशी ज्ञान रत्नर असरंती संपत्ति रही तुम्हें से गुड़ी को दान कर तुम दुआर कहीं भी खाली हाथ रे फेरी न जातु। प्रश्न सर्वसंबंधर साकारीन बाबा निजर पिलामानंको केउ श्रीमत देउछन्ति? उत्तर मिठे बचे निजर बुद्धिचोक अन्य सब आड़ू तुटे केवल मोते मने पका दुनियार कौनसी वस्तु वा मित्र संबंधी आदि मने न पड़ंतु कहीं यही समय समस्ते दुखदायी अटंती। जदि विश्वर मालिक होइबाकु चाहुछ तेबे निश्चित भाव में 63 जन्मर हिसाब किताब को चुक्त करिबार परिश्रम करिबाकु पड़िबो। सबकिछि भूली जदि अशरीरी हेबार अभ्यास करिबो तेबे हिसाब किताब चुक्त होई जिवो। मु सर्वसंबंधर साकेरिन अर्थात श्रेष्ठ सुखदाता अटे। ओम शांति। बापदादा पिलामानंकु पचारुछन्ति जे काहा स्मृति रे बसिछ? शिव बाबांकर यह दृढ़ स्वर रे कहिबा दरकार जे आमे शिव बाबांक स्मृति रे बसिछु। तुम पिलामानंकर अर्थात आत्मा मानकर संबंध शिव बाबांक सहित रहिछि। तुमे एहांक द्वारा शिव बाबांकर संतान होइछ काहेकि ना शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा ही मिली थांती। ब्रह्मा को मझिरे दलाल मध्य कहा जाए। तुम्हारा दलाल सहित कौनसी संपर्क नहीं, ये तो केवल मझिरे मध्यस्थी रूप से अछंती। समस्तंकर नेण देणर हिसाब किताब बाबांक सहित हेबार अछि, यांक सहित नुहे। एहांकर मध्य नेण देण बाबांक सहित रहिछि। ये मध्य बाबांको कहउछन्ति बाबा मोर सब किछि आपणकर अटे। तुमको मध्य प्रथम रे एही निश्चय रहिछि जे मु आत्मा अटे एवं आउ गोटे निश्चय मध्य अछि जे आमे आत्मा माने वर्तमान परम पिता परमात्मा ठारो संपत्ति नेउछु। मन वचन कर्म एवं शरीर मन धन रे आमे शिव बाबांकर सहयोगी हेउछु। ए सब किछि शिव बाबांको अर्पण करि देइछु। पुणी शिव बाबा निर्देश हेउछन्ति एपरि एपरि एही कार्य कर। एहाको कहा जाउछि श्रीमत। बाबा निजे कहउछन्ति मु एही पुराना शरीर रे प्रवेश करूछि। ब्रह्मा मध्य पतित पावन हेउछन्ति। एही कथा के कहउछन्ति? शिव बाबा। ये मध्य पवित्र हेउछन्ति। यांकर मध्य मो सहित हिसाब किताब रहिछि। यांक सहित काहार भी हिसाब किताब नहीं। तुमे माने चिट्ठी लेखुछ शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा, किंतु माया एभली अटे जहाँकि निरंतर मने पकाइबाकु देउ नाही। बुद्धिजोग बारंबार तुटै देउछि। जदि यही पुरुषार्थ को भल भाव करिब तेबे अन्य सब किछि भूली होइजिब। शरीर मध्य भूली होइजिब। एही शरीर थिब किंतु आत्मा को एही सब जिनिस प्रति वितृष्णा आसिब। एही भली अवस्था को स्थायी करिबा पई अभ्यास करिबाकु पड़िथाय। अंतरे आमको निजर शरीर मध्य मने न पड़ो। बाबा कहउछन्ति निजको अशरीरी मने करी मोते मने पकाओ। मु सदा सर्वदा अशरीरी अटे। तुमे मध्य अशरीरी थिल। पुणी तुमे माने निजर अभिनय कल। एबे पुनर्बार तुमको अभिनय करिबाकु हेबो। एहा ही हेउछि मेहनत। विश्वर मालिक हेबा कौन किछि कम कथा कि? मनुष्य ही विश्वर मालिक होई परिबे। एही देवता माने मध्य मनुष्य अटंती, किंतु एमानकु दैवी गुण संपन्न देवता कहा जाउछि। लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक थिले। एमानकर निजर संतान मध्य थिबे। सेई माने ही तांको माँ बापा बोली मानिबे। किंतु आजिकाली मनुष्य अंधविश्वास रे एही लक्ष्मी नारायण को तमेव मातास्य पिता कहि देउछन्ति। वास्तव रे ही महिमा शिव बाबांकर अटे। देवता मानकर महिमा मध्य गायन करुछन्ति आपण सर्वगुण संपन्न, किंतु सेमानकर पूजा काहेकि करुछन्ति एकथा काहारी को जणा नाही। एबे तुमे आउ एभली महिमा गायन करिबा नाही जे तुमे माता पिता। हाँ, तुमे माने जानिछ शिव बाबा ही से निराकार परम पिता परमात्मा अटंती। तांक ठारो ही असरंती सुख मिलिथाए। बाकी जी भी संबंधी आदि अछंती से मानक ठारो दुख ही मिलिथाए। ये तो जणे ही साकारी नटंती जहाँक ठारो सर्व संबंधर सुख मिलिथाए। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति मामू ककी दादा इत्यादि समस्तंक ठारो बुद्धिर जोग तुटे केवल मोते स्मरण कर। तुमे गायन मध्य करुछ दुखहर्ता सुखकर्ता समस्तंकर सद्गतिदाता जणे ही अटंती। से ही आमर सब किछि अटंती। लौकिक पितांक ठार मध्य दुख मिलिथाए। बाकी रहिले शिक्षक जे कि काहाको दुख दियंती नाही।
टीचरଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରୁଛ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛ। ତାଙ୍କୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ରଜ ତମ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଏକ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରୁଛ। ପୁଣି କଳା କମି କମି ଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ରଜୋତ୍ତମ ହୋଇଯାଏ। ସାରା ଡ୍ରାମା ତୁମ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଇଛ। ହିସାବ ହିଁ ସେହିମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ତ ଅପରମ୍ପାର ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ମତ ନିଆରା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମଠାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ରାମ ସୀତା ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବେ ତେବେ ସାରା ରାମାୟଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। ତୁମେ ତ ସେଇ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସାକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆକାରୀ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ବି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଏହା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗାୟନ। ସମସ୍ତେ ରାବଣ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ବାଟବଣା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାଟବଣା ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠ ନିୟମିତ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସକାଳୁ ଆସି ନ ପାରୁଛ ତେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିଯିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ପଡ଼ିଛି, କେତେବେଳେ ବି ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ସକାଳୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାରାଦିନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିଛି। ଯେ କେହି ବି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବିଚାର କର, ତୁମର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା? ଏବେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଯଦିଓ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଟିପତି ପଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କ'ଣ ରହିବ? ଏସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ତେବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ବାବା କହିବେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ତେବେ ତିଆରି କର। ଧନ ବି ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏସବୁ ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ନଚେତ୍ ଏହିସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଭଲେ ଘର ଆଦି ତିଆରି କର, ପୁଣି ସେଥିରେ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖ। ଯିଏ ବି ତୁମ ଦୁଆରକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବେ। ତୁମ ପାଖରେ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧନ ରହିଛି। ଏତେ ଧନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଧନବାନ ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଯେ କେହି ବି ଆସନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲା ଭରଣା କରିଦିଅ। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। କେବଳ ଏହି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ନିଶା ରହୁନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। କେହି ବି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ବତାଅ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଧନ ରହିଛି। କେହି ବି ଭିକାରୀ ଆସନ୍ତୁ ବା କେହି ଧନପତି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରତ୍ନ ଦେଇପାରିବ। ବାବା ଏଠାରେ ନିଶା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ସୋଢ଼ା ପାଣି ଭଳି ତୁରନ୍ତ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ତୁମର ଝୋଲିକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନରେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧାରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁମେ ନିରନ୍ତର ୟାଦରେ ରୁହ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଯିବାକୁ ହେବ। ନା, ଚାଲି ବୁଲି ଯାହା ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। ହାତରେ କାମ, ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଉ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ବେହଦର ପିତା ବେହଦର ବା ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଆମ ଭଳି ଧନବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଧନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପାର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ତ କେତେ ସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାମ ରାଜା ରାମ ପ୍ରଜା, ଧର୍ମର ଉପକାର ହେଉ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ସୀତା ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଦର ସେନାରେ ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ କେତେ ବୁଝିପାରୁଛ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନରନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। କେହି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ କୁହ ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହେଲେ। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ନାମ ତ ଶୁଣିଛ ନା? ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବାବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିବେ ନା? ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କରୁଛ। ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା। ଏବେ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଅଲୌକିକ ପିତା ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ କି? ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟାଙ୍କର ବହୁ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହେବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଛି। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁକ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମରେ ତ କେହି ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ତ ଘୁରି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ। ସେମାନେ ପୁଣି ଡମ୍ବରୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଶଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ କିପରି ବଜାଇବେ? ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ ଥିଲ। ତେବେ ବାବା ତୁମ ଭଳି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ସେନାର ସହଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବାବା ଜ୍ଞାନର ଡମ୍ବରୁ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଚେହେରା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସି ତୁମେ କଳା ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା ପୁଣି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ତୁମର ରୂପ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା ବା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ନିଶା କାହିଁକି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ,
ଏକ ନମ୍ବର, ବାବା ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜେ ଧନବାନ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲା ଭରି ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଭାବ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅଭିଯୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମାତୀତ ହେବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ତୋଫାନ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅଭିଯୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। ସମୟକୁ ବୁକିଂ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଉପାୟ ଶିଖ। ସାରାଦିନ ମନକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ଅଛି, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ମନକୁ 4ଟି କଥାର ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। 1 ମିଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, 2 ବର୍ଣ୍ଣନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା, 3 ମଗନ ଏବଂ 4 ଲଗନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥର ଅଭିଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସଫଳତାକୁ ପରମାତ୍ମା ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ମନେ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିପାରିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସରଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶଂସା ଆଧାରରେ ନ ହେଉ। କେତେକ ପିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଫଳ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ନ ମିଳିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହଲଚଲ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ନିନ୍ଦା ମିଳିଗଲା ତେବେ ଯେପରି ଅନାଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତୁତିର ଆଧାର ଉପରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିର ଆଧାର ରଖ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।